गुड मॉर्निंग. हॅलो. आवाज येतोय का माझा? हाँ मैडम. Okay. As we have started arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. आता याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स आपण चेक केलेले आहेत, बघितलेले आहेत. ओके. तर या ठिकाणी आता परत एकदा थोडंसं रिव्हिजन घेऊयात आपण. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. त्याला आपण इन शॉर्ट काय म्हणतोय? एपी. सिरीज. कोणत्या टाईपची सिरीज असते? ए प्लस डी, ए प्लस 2d and so on. मग आता nth term of arithmetic progression. So here nth term of arithmetic progression is equal to, it is denoted by en. काय असणार आहे तिथं? a plus n minus 1 d. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला आपण यूज करतोय, that is sum of first n terms of an arithmetic progression. Sum of first n terms of an arithmetic progression which is denoted by Sn, which is denoted by Sn, which is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d. Or to calculate that sum of first n terms of arithmetic progression, we can use that next one formula. Sn is equal to n by 2 in bracket first term plus last term. ओके. त्याच्यानंतर आता हे झाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचा जी सिरीज आहे, द सिरीज which is a plus d, a plus 2d, so on, is known as arithmetic progression. Then calculating nth term, we are using the formula a plus n minus 1 d. Sum of first n terms of arithmetic progression, it will be Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, or we can use n by 2 into in bracket first term plus last term. Okay. Similarly, if we are going to find out sum of first n natural numbers, sum of first n natural numbers. ओके. तर ह्याला त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय आपला? n into n plus 1 divided by 2. Next,
sum of squares of sum of squares of n natural numbers, n natural numbers, which is equal to, we are using the formula n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. In same way, we are going to calculate sum of cubes of first n natural numbers, which is equal to n into n plus 1 divided by 2 bracket square. ओके, त्याच्यानंतर ऍव्हरेज कसा फाइंड आउट करतोय, ऍव्हरेज साठी कोणता फॉर्म्युला यूज करतो. सो हियर वी आर टेकिंग दॅट ऍव्हरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आयटम्स divided by number of items. हे झाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचे. याच्यानंतर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. आता या ठिकाणी जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची सिरीज कशी असते, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन here it is denoted by GP, which is equal to a series of the type AR square, AR cube, and so on. Okay, where A is called as A is equal to first term. Here A is known as first term. R is called as a common ratio. In case of arithmetic progression, A is called as a first term and D is called as a common difference. Okay. मग आता इथे nth term of geometric progression. How to calculate that? Nth term of geometric progression is equal to, again once again we are taking the Tn. So here A into R raised to n minus 1 हा formula use करतोय. Next, sum of first n terms in geometric progression, which is equal to Sn, denoted by Sn. Here A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. Next, sum of infinite series of progression, which is equal to, it is denoted by letter S, which is equal to A divided by 1 minus R. In same way, geometric mean कसं calculate करतोय आपण? How to calculate that geometric mean?
Geometric mean कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण? सपोज ए आणि बी ह्याचे दोन टर्म्स असतील. Geometric mean of any two terms which is equal to square root of a into b. ओके, त्याच्यानंतरचा पार्ट येतो हार्मोनिक प्रोग्रेशन. So here harmonic progression याची डेफिनेशन काय? कसं आपण सिरीज सांगतोय ती हार्मोनिक प्रोग्रेशनची डेफिनेशन काय सांगतोय आपण? इफ a1 a2 a3 so on an are in arithmetic progression then 1 upon a1 1 upon a2 1 upon a3 and so on 1 upon an are in harmonic progression. We can say this is the series of harmonic progression. ठीक आहे, हे झालं आपले सगळे फॉर्म्युले. आता याच्यात आपण काही एक्झाम्पल्स बघूयात. ऑलरेडी आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत. त्याच्यामधलं आता पहिल्यांदा एक एक्झाम्पल घेऊयात. Look at this. Just we are taking that example of arithmetic progression. ठीक आहे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ठिकाणी लिहिते ते एक्झाम्पल मी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन consists of 50 terms. 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Then find 29th term. आता या एक्झाम्पल मध्ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जी सिरीज दिलेली आहे त्याच्यामधली 50 टर्म्स दिलेले आहेत. थर्ड टर्म आहे 12 आणि लास्ट टर्म आहे 106 आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? 29 टर्म. मग इथं कसं फाइंड करतोय आपण? पहिल्यांदा जे दिलेल्या टर्म्स आहेत त्या लिहायच्या इथं आपण. What to do here? Third term. What is given? Third term. How to write that? a plus 2d. पहिली टर्म आहे a, सेकंड a plus d, थर्ड a plus 2d. So here a plus 2d. त्या सिरीज मध्ये आपण असं लिहितो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची जी सिरीज आहे a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. Okay. Therefore, the third term will be a plus 2d. आता a plus 2d ही टर्म आहे. मग ह्याची व्हॅल्यू दिली त्याने, म्हणजे ती एक्झॅक्टली टर्म दिली. That is 12. So here we can write that third term a plus 2d which is equal to 12. Similarly, लास्ट टर्म दिली. लास्ट टर्म कोणती असणार आहे आपली? कोणती असणार आहे? 50th टर्म. मग त्याच्यासाठी काय करतोय आपण? काय लिहितोय? a plus 49d which is equal to 106. सपोज हे फर्स्ट घेतलं आणि सिक्वेन्स सेकंड घेतला. चव्हाण, डोंट राईट एनिथिंग प्लीज. मग याच्यामध्ये आपल्याला ह्या दोन्ही
हे इक्वेशन आपण जर सॉल्व्ह केले तर आपल्याला काय मिळेल? a plus 2d a plus 49d a plus 2d is equal to 12 a plus 49d is equal to 106. हे जर दोन्ही टर्म्स आपण सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केले तर काय मिळेल आपल्याला? what we are getting here 47d is equal to 106 minus 12. If you are taking these two equations and solving simultaneously, then we get that 47d is equal to 106 minus 12. हे जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळते? 47d is equal to 106 minus 12 किती येतं? 94. किती? 94. Yes, very good. Therefore, d is equal to, what is the d? 94 divided by 47, which is equal to 2. बरोबर आहे? म्हणजे आता हा कॉमन डिफरन्स जो आहे आपला तो आहे 2. कॉमन डिफरन्स दॅट इज डिनोटेड बाय d इट इज इक्वल टू 2. मग आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? 29th टर्म. पण 29th टर्म फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला a सुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे. आता इथे या ठिकाणी ए टर्म म्हणजे फर्स्ट टर्म माहिती आहे का? नाहीये. मग आता ही डी ची व्हॅल्यू आपण ह्या कोणत्या एका इक्वेशन मध्ये पुट केलं. इफ यू आर किपिंग इन फर्स्ट इक्वेशन देन वी आर गेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ ए. ए ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. ए ची व्हॅल्यू काय मिळेल बघा इथं आता. हिअर ए इज इक्वल टू 12 मायनस 2 इंटू 2. डी ची व्हॅल्यू 2 पुट केली. देअरफॉर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू काय मिळेल? 12 मायनस 8. Therefore, a is equal to, 12 minus 4. It is 4. 12 minus 2 into 2, 4. So it will be 8. मग आता a माहितीये, d माहितीये. मग आपल्याला 29th टर्म काढायचे. कसं करणार तुम्ही? 29th टर्म. How to take that 29th term? Yes, please. N29. किंवा आपण ह्याला T29 म्हणूयात. 29 टर्म घेतोय. त्याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे? a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. nth टर्मला आपल्याला 29 पुट करायचं म्हणजे n ची व्हॅल्यू 29 पुट करायची. a माहिती आहे आपल्याला. a काय आपला? हिअर इट इज 8 प्लस n मायनस 1. 29 minus 1 it gives 28. 28 into d is 2 which is equal to 8 plus 28 into 2 किती येतं? How much? 28 into 2 54. किती? 28 जुने. 56. 56. Total 64. Okay. Therefore, एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? प्रत्येकाने एक्झाम्पल समजलं का? हॅलो मॅडम. येस सर. मॅडम हा बोला. तुम्ही ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106 दिले म्हणजे वर 15th टर्म 106 आहे ना. लास्ट टर्म दिले. लास्ट टर्म मग 50 50 आहेत ना. 50 टर्म आहे तिथं. टोटल मग 50 टर्म. 49 कसं आलं? मग 49 कसं आलं? 49 ए म्हणजे प्लस लास्ट टर्मला कसं करतोय? लास्ट टर्म म्हणजे काय झाली? T50 ना. हां बरोबर आहे का? T50 इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1d येतो ना. इथे n ची व्हॅल्यू आहे 50. लक्षात येतं का? आपला फॉर्म्युला काय? nth टर्म जर फाइंड आउट करतोय आपण तर Tn इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1d घेतोय. बरोबर आहे. टोटल 50 टर्म्स आहेत आपले. 50 टर्म म्हणजे हे शेवटची व्हॅल्यू काय? n ची व्हॅल्यू 50 असणार आहे. हे T50 इज इक्वल टू a प्लस 50 मायनस 1 मग 49 होणार. सो a प्लस 49d येणार. क्लिअर झालं? हो मॅडम क्लिअर झालं. ओके. पण दुसरं एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट
sum of, if we are taking that next example, sum of third and ninth term of arithmetic progression, sum of third and ninth term of arithmetic progression is 8. Then find the sum of first 11 terms of the progression. ओके, इथं काय दिलंय बघा, सम ऑफ थर्ड आणि नाईन्थचं जे काही सम आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मधलं, दॅट इज 8. थर्ड and ninth term of arithmetic progression is 8, and we are going to find out sum of first 11 terms of the progression. ठीक आहे, मग आता याच्यामध्ये काय करू शकतो आपण, दिस एक्झाम्पल we are going to solve थर्ड टर्म दिली, दॅट इज T3. आपण त्याला T3 म्हणूया. सो T3 इज इक्वल टू, आपण लिहिताना कसं लिहितो, A प्लस 2D. ओके, सो हिअर A प्लस 2D, दॅट इज थर्ड टर्म. त्याच्यानंतर नाईन्थ टर्मला आपण डिनोट काय करतो, T9 इज इक्वल टू काय असणार आहे, A प्लस 8D. ओके, मग आता या दोन्हीची सम दिली, सम ऑफ थर्ड अँड नाईन्थ टर्म T3 plus T9, which is equal to, this time taking that A plus 2D plus A plus 8D. या दोन्हींची ऍडिशन काय दिली, सम काय दिली त्यांनी, 8 दिलेली. ठीक आहे, मग आता हे दोन्हीचे ऍडिशन जे घेतलेलं आहे 8 आहे, हे जर सॉल्व्ह केलं तर आपलं इक्वेशन काय मिळेल, A plus 2D plus A plus 8D. It will be 2A plus 10D is equal to 8. हे इक्वेशन मिळालं. मग आता इथे T3 आणि 9 हे दोन्ही टर्म्स इन्क्लूड झालेत. 2A plus 10D is equal to 8. मग सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, म्हणजे आता आपल्याला S11 फाइंड आउट करायचंय. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर. या ठिकाणी आपल्याला सम ऑफ फर्स्ट 11 terms of an arithmetic progression. त्याला आपण काय करतोय, S11 ने डिनोट करतो. So here S11 is equal to, मग इथं काय असणार आहे, फॉर्म्युला काय आपला, n/2, म्हणजे काय तर n/2 in bracket 2A plus, फॉर्म्युला काय इथं 2A plus, प्लीज टेल मी दॅट फॉर्म्युला, फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म, बरोबर आहे. सो हिअर 2A प्लस काय असेल, फॉर्म्युला काय, फॉर्म्युला काय आपला लिहून दिलेला फॉर्म्युला काय, 2A plus n minus 1 2A plus n minus 1 into D. हा, मग आता आपल्याला इथं बघा दोन टर्म्स इथं आहेत ऑलरेडी, T3 plus T9, हे दोन टर्म्स याच्यामध्ये इन्क्लूड केले. मग त्यामुळे ह्याचं इक्वेशन काय, 2A plus 10D, ते इक्वेशन आपण इथे घेतोय, 2A plus 10D. सो विच इज इक्वल टू काय असेल, 11/2 into 8. किती येत आहे इथं, 44.
गोइंग फॉर नेक्स्ट नाउ. पुढचं एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह होते का बघा थोडस. इथे लिहून देतो एक्झाम्पल मी. थर्ड एक्झाम्पल वी आर टेकिंग दॅट. Sum of three numbers in arithmetic progression is 21 and the product of first and third number of sequence is 45. What are these three numbers? ठीक है, करा सॉल्व आता है ह्याचा. Sum of three numbers in arithmetic progression is 21 and the product of the first and third number of sequence is 45. Then what are the three numbers? Please solve this. Yes, please. आता या ठिकाणी नंबर्स आपण कन्सिडर करतोय. तर एक थोडीशी हिंट देते तुम्हाला. लेट अस कन्सिडर और लेट द नंबर ऑफ three numbers. Let the numbers. पहिले तीन नंबर्स a मायनस डी घेतला, त्याच्यानंतर a घेतला, त्याच्यानंतर a प्लस डी घेतला. हे तीन नंबर्स घेतलेत. आता काय काय करायचं सांगा याच्यामध्ये. What to do here? Please tell me. Try to solve. Sum has given 21 and we are going to find out the given three numbers. प्रोडक्ट दिलेला आहे पहिल्या आणि शेवटच्या नंबरचा. सांगा प्लीज. येस, कोण सांगतं? रेवन सिद्ध गौर. लवटे दिव्या. रणजित. शुभम काटकर. बोला कुणीतरी. हिंट दिली तुम्हाला इथं. लेट अस कन्सिडर दॅट नंबर्स आर a मायनस डी, a प्लस डी. त्यांची सम आहे 21 आणि दोन नंबर जे आहेत फर्स्ट आणि लास्ट, दॅट इज थर्ड, फर्स्ट अँड थर्ड, त्याच्यामध्ये त्याचा प्रोडक्ट दिलाय 45. देन वी हॅव टू फाइंड आउट द गिवन थ्री नंबर्स. येस, एनीबडी? स्वप्नील. मुकेश. रॉयल. व्हाट्स युअर रोल नंबर? चैतन्य. Yes, anyone? Please try to solve that.
The examples are simple. हॅलो, हा बोला. ए प्लस डी, ए प्लस 2D नाहीत का घेऊ शकत आपण? हा घ्या ना, तसंही घेऊ शकता तुम्ही. Okay. आता हे 3 नंबर्स मी घेतले आहेत, ए मायनस डी, ए प्लस डी. एक एच्या आधीचा नंबर घेतला, एक त्याच्या नंतरचा नंबर घेतला. तेच मिळत तुम्हाला. ए ची व्हॅल्यू काय आली सांगा. आता मी हे जे 3 नंबर्स घेतलेले आहेत, इथे बघा, सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, ए मायनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21. बरोबर आहे. मग आता ए प्लस ए दॅट इज 3D, सॉरी 3A मायनस डी प्लस डी कॅन्सल होणार. मग इथं काय आला, 21 आला. आता ए ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय आपण, दॅट इज इक्वल टू 7. ओके. मग आता प्रोडक्ट घेतला, पहिला आणि थर्ड वन. सो हिअर इफ यू आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ these 2 numbers, that is given 45. So here I am taking a minus d and a plus d. A plus d into a minus d, it has given 45. दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन दिलंय. मग आता आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला, a प्लस बी इंटू a मायनस बी इज इक्वल टू काय येतो, a स्क्वेअर मायनस d स्क्वेअर इज इक्वल टू 45. एक्सपान्शन आहे. कशाचं एक्सपान्शन आहे, ए स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअरचं. मग आता इथं आपल्याला फाइंड आउट करायचं डी ची व्हॅल्यू. सो डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए ची व्हॅल्यू काय, 7 म्हणजे त्याचा स्क्वेअर. सो इट विल बी 49 मायनस 45. या दोन्ही मध्ये डिफरन्स किती आला, 4 आला. मग आता डी ची व्हॅल्यू काय येते, डी इज इक्वल टू +2 -2, दोन्ही पॉसिबिलिटीज आहेत. स्क्वेअर रूट काढताना आपण दोन्ही पॉसिबिलिटीज घेतोय. मग आता नंबर्स कोणते कोणते असणार आहेत बघा. डी इज इक्वल टू 2 आहे. ओके. नंबर्स कोणते कोणते असतील सांगा आता. ए सपोज 7 आहे, तर प्लस डी घेतला आपण. इथं बघा, सपोज हिअर ए कॅल्क्युलेट केलाय आपण, 7 आलाय. मग आता जर डी ची व्हॅल्यू आपण +2 घेतली, तर पहिली टर्म काय मिळेल, ए मायनस डी म्हणजे ए मायनस 2, 7 मायनस 2 5. त्याच्यानंतर ए काय 7 आहे. त्याच्यानंतर 7 + 2 इट विल बी 9. आणि सपोज डी ची व्हॅल्यू आपण -2 घेतली, तरी आपल्याला सेम नंबर्स मिळतील. याच्या ठिकाणी सेम नंबर्स मिळतील. सिक्वेन्स काय असेल आपला, 9 7 5. बरोबर आहे. तर ज्यावेळेस आपण -2 घेतो, 9 7 5 मिळतं, आणि +2 मिळतं, त्यावेळेस 5 7 9 मिळतं. एकूण तुम्हाला नंबर्स तेच मिळणार आहेत, नंबर्स मध्ये चेंज होणार नाहीये. ठीक आहे. ऑप्शन्स तुमचे तसेच असणार आहेत, त्याच वे मध्ये ऑप्शन्स असणार आहेत. एकतरी 9 7 5 असतील किंवा 5 7 9 असतील. ऑप्शन मध्ये एकच ऑप्शन असणार आहे त्यावेळेस मात्र. म्हणजे 4 पैकी एक ऑप्शन हा तुमचा 5 7 9 किंवा 9 7 5 असेल. ओके. पण कॅल्क्युलेट करताना आपण या मेथडने आपण कॅल्क्युलेट करायचं. इज इट ओके? समजलं का एक्झाम्पल?
चाकर भेजा है तो मेरे को। Hello. Everyone understood this? Please tell me that. हे समजले का एक्झाम्पल्स आपले? अरे से येस और नो. काहीतरी रिप्लाय द्या. Yes. ओके. लेट अस गो फॉर नेक्स्ट. आता मीटिंग थोडीशी बंद होऊन जाईल, परत लगेचच रिजॉईन व्हायचंय आपल्याला, कारण हा झूम फक्त 45 मिनिट चालतोय. तोपर्यंत हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करून घ्या. एक्झाम्पल लिहिते मी इथं. व्हॉट इज sum of all positive integers, all positive integers up to 1000 which are